सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम की हाल पंजाब दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच पंजाब दे मुद्दे, पंजाब दे विच सियासी की हलचल चल रही है ते सियासत दे विच किहड़ा कुछ नया होण वाला है, इस बारे चर्चा की जाती है। इस तो इलावा समाजिक मुद्दों नूं भी जिहड़ा है चर्चा दा जिहड़ा जरूर उस उत्ते भी चर्चा की जाती है, जिस विच वख-वख राजनीतिक पार्टियां दे जिहड़े लोग है वो अपनी पार्टी दी विचारधारा, उन्हां दे की विचार ने उस बारे गल करदे ने। अज बेहद खास दिन है क्योंकि अज शहीद ए आजम भगत सिंह का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा है। तो इस मौके जिथे देश भर दे विच पंजाब दे विच वख-वख समागम किए गए ते जिहड़े उन्होंने सीख दिती सी, जिहड़ा उन्होंने सिखाया सीगा, जिहड़े आज़ादी दे मायने उन्होंने दस्से सी, उस बारे जिहड़ा है याद किया गया अज उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह नूं कि 23 साल की उम्र विच उन्होंने देश के लिए वड्डी कुर्बानी दिती। लेकिन की उस आज़ादी दे मायने असी अज समझ पाए कि सिर्फ उन्होंने दी डैथ एनिवर्सरी ते बर्थ एनिवर्सरी ते याद करने तक ही असी सीमित रह गए हैं? ये सवाल हजे भी जिहड़ा है वो खड़ा करता है क्योंकि नौजवान पीढ़ी सब तो ज़्यादा प्रेरित होंदी है शहीद आजम भगत सिंह के नाम की। ते पंजाब दे विच राजनीति भी बहुत होंदी है इसी नाम ते। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की गल दे विच, मन की बात जिहड़ा उन्हां दा प्रोग्राम आंदा है उस विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम तो रखा। लेकिन ये बहुत मुश्किल जिहड़ा है डिसीजन होया, बहुत इस बाद विवाद बहुत होया क्योंकि नां नूं लैके, खासकर थां दी नां नूं लैके, मोहाली पंचकुला इस नूं लैके पंजाब अते हरियाणा दे विच लंबा जिहड़ा है वाद विवाद चलिया ते साल 2015 तो लेकर हुण तक साल 2022 तक ये विवाद चलिया ते अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात दे विच लगाई जिथे उन्होंने कहा कि इसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम तो रखा जाएगा। लेकिन आगे जिहड़ा थां दा स्थान जिहड़ा वो लग्या चंडीगढ़ का, यानी कि हुण चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ते इस तो इलावा जिहड़े मुख मंत्री ने भगवंत मान, उन्होंने अज खटखट कला विखे गए जिहड़ा कि जद्दी पिंड है भगत सिंह का, उत्थे उन्होंने स्पीच दी। उन्होंने कहा कि जिहड़ी सीख भगत सिंह ने सिखाई सीगी असी उस सीख उत्ते नहीं चल रहे। उन्होंने जिहड़ी कुर्बानी दी असी शायद उसनूं समझ नहीं पाए। आज़ादी तो बाद उन्होंने ये डर सी कि अंग्रेज़ों तो आज़ादी सानूं मिल गई है, लेकिन उस तो बाद जिहड़े लोग भारत दे विच राज करनगे या जिहड़ी सत्ता दे विच आउणगे आखिर उस तो जिहड़ा है लोकां नूं आज़ादी किवें मिलेगी। सब तो पहला तुसी ये रिपोर्ट देखो, उस तो बाद आगे दी चर्चा आगे वधांदा है। डे करके कारां कोठियां वाले हो गए, जे किते तुसी कुर्बानियां ना दिंदे तां शायद अंग्रेज़ां दे गुलाम होने सी हुण। सो ये जगह आम जगह नहीं है। इस मिट्टी दे विच शहीदां दियां पैड़ां दे नक्शे ने। शहीद आजम भगत सिंह वो 23 साल दे सी जिस वेले शहीद होए। आपां 80 90 100 साल दे, किसी ने 70 साल दे, किसी ने 85 साल दे होके दुनिया तो तुर जाना है, पर भगत सिंह होरां ने 23 साल दी रहना है, हमेशा 23 साल दी रहना उन्होंने। मैं बहुत किताबां पढ़ियां भगत सिंह जी बारे, बचपन च, फिर स्कूल च, फिर कॉलेज वेले नाटक करते, उन्हां दी कोरियोग्राफियां च हिस्सा लिया। तो बड़ा लूं कंडे खड़े करने वालियां कहानियां, किस्से के दौराने जंगे आजादी, उन्हां दा जज्बा, उन्हां दी दृढ़ता देखण वाली सी। पर भगत सिंह दे सुपनियां दी आजादी जिहड़ी है वो हजे तक अपने तक पहुंची नहीं हैगी। जो भगत सिंह दे सुपनियां दी आजादी सी वो नहीं पहुंची। जे भगत सिंह दे सुपनियां दी आजादी अपने तक पहुंची हुंदी तां देश दे विच कोर्टां कचहरियां च रिश्वत तो बिना काम होण लग जांदे। जे भगत सिंह जी दे सुपनियां दी आजादी अपने तक पहुंची हुंदी
ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ फैसला किया, पहली बार भारत दे विच किसी सरकार ने फैसला किया। आम तौर पर कित्थे जाने हो, एयरपोर्ट जाने हो, आम तौर पर सरकारी दफ्तर जाने हो तो फोटो की लगी होंगी है, फोटो लगी होंगी है जां तां प्रधानमंत्री जी की जां फिर उस स्टेट के मुख्यमंत्री की। असी ऑर्डर जारी करता कि पंजाब के किसी भी सरकारी दफ्तर च भगवंत मान की फोटो नहीं लगूगी। पंजाब के हरेक सरकारी दफ्तर च शहीद आजम भगत सिंह ते बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने ने संविधान लिखे उन्होंने दी फोटो लगणगी। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो ये शहीदां नूं जिन्ना मान सन्मान दे देंगे उन्ना ही घट है। मैं पार्लीमेंट दे विच बोलिया सी, भारत रत्न अवार्ड की गल चलती सी। मैं गल कही सी कि स्पीकर साहब भारत रत्न अवार्ड बहुत वड्डा है, भारत रत्न अवार्ड उस बंदे नूं दिया करो जेड़ा भारत दा असली रत्न होवे, जिन्हों भारत रत्न अवार्ड देण नाल भारत रत्न अवार्ड की इज्जत वधे, अवार्ड की इज्जत वधे। भारत रत्न अवार्ड जिहड़ा है उस लास्ट साइन प्रधानमंत्री दे हुंदे है कि जी इहनूं दे दो। हैरान हो जाओगे तुसीं, दो प्रधानमंत्री अपने हजे भी रहे ने जिन्हां ने आप साइन करके कहता कि मैनू ही दे दो। जवाहरलाल नेहरू ते इंदिरा गांधी रिकॉर्ड ते है जी, मैं कहड़ा कोई झूठ बोल रहा। मैं कहा जी भगत सिंह जी नूं, करतार सिंह सराभा नूं, शहीद उधम सिंह नूं, राजगुरु सुखदेव होरां नूं भारत रत्न दोगे तो भारत रत्न दा अवार्ड की गरिमा बढ़ूगी, भारत रत्न दे अवार्ड की इज्जत बढ़ूगी। ये तो है ही भारत दे रत्न ने, इन्हां दी जे तुसीं नहीं भी दोगे कोई साडी दिलां दे विच इन्हां दी कोई इज्जत घटन वाली नहीं, पर थोड़े अवार्ड की इज्जत बहुत बढ़ जूगी। सो वीरो अज उन्होंने सलूट करके अज उन्होंने जन्मदिन ते असी अज सरकारी छुट्टी नहीं की स्कूलों च। स्कूलों नूं क्या अज भगत सिंह होरां दे नाम ते कोरियोग्राफियां, गीत, नाटक, कला दे कृतियां दे मुकाबले कराओ, पता लगे। 23 मार्च तो पहला जदों तुसी मोहाली वाले एयरपोर्ट नूं जाओगे तो तुहानूं एक बहुत वड्डा शहीद आजम भगत सिंह होरां दा 5D बुत मिलूगा, जिन्हों दुनिया लंघदे वड़दे लखां लोग देखा करनगे। ते नाल जदों इंटरनेशनल जिहड़ियां फ्लाइटां जां कितों देश चों आया करनगियां, अनाउंसमेंट जदों होगी ना कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते तुहाडा स्वागत है, उस वेले उस शहीद आजम की आत्मा नूं थोड़ा जिहा सुकून मिलू। हैगे ने चलो किसी ने तो याद रख लिया, नहीं तो 23 मार्च 28 सितंबर एक दिन पहला बुत साफ कर दो, अगले दिन हार पा के घरें चलो, भुल गए बस। नहीं, अज का दिन सिर्फ अज का दिन नहीं भगत सिंह याद करना, भगत सिंह हमेशा अपने दिलों च रखना। इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। जेड़े देश की धरती नूं इन्ना प्यार करते होण, वतन की सरजमीन नूं महबूब मनते होण, मैनूं नहीं लगता उन्हां तो वड्डा कोई देश भगत हो सकता है।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ 0.01% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਨੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹਲਫ ਲਈਏ, ਕਸਮ ਖਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ। ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਸਾਡੇ I feel very humbled and honored to be here on this day when we are dedicating in the name, through the name of the Chandigarh Airport and renaming it as Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh. Our generation has had this opportunity to remember this great sacrifice. And through this small gesture, we are remembering the immense sacrifice young men and women like Shaheed Bhagat Singh made during the freedom struggle. I would like to thank Honorable Prime Minister ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਅਵਾਰਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਇਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਦੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਕਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। विनोद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? आ रही है जी, आ रही है जी जी। देखो मैं भगवंत मान जी ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जी ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ जी ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਿਨੋਨਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਪੂਰਾ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਨੋਨਡ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਪੀਏ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਚਲੇ ਜਾਈਓ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 92 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਊਰਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੜਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੁਰਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। 19 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 19 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, 42 ਲੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਲਈ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਯੂਥ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 3,76,000 ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2-2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲੋਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡੀਲ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, ਔਰ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਦੋ ਐਕਟਰ ਔਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਔਰ ਐਕਟਰ ਔਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ 92 ਦੇ 92 MLA ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੈਮ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਚਲਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ
ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ IIT ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹ IIM ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਮਾਨਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤੁਸ਼ ਵੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਝੰਜੋੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਟੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਟਖਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰੋਲੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਮਨ ਕਰੀਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਟਖਟ ਕਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਫੇਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਐਂਟੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਾਂ ਪੱਕਣੇ ਨਹੀਂ।
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜੇ? ਦੂਜਾ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 92 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 168 ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਮਨੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 37-38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो मैडम, ऐसा है कि कॉन्फिडेंस मोशन तो भारती ने बड़ा डिटेल समझाया कि जब सरकार के खिलाफ कोई माहौल ही नहीं आ, कोई ये कह ही नहीं रहा भी ये सरकार माइनॉरिटी के विच आ, तो कॉन्फिडेंस मोशन का तो कोई मतलब नहीं आ। और राज्यपाल जी ने यदि कोई परमिशन नहीं दी, उस तो बजे एजेंडे तो बाहर जाके कुछ करनगे तो गैर संवैधानिक आ। गैर संवैधानिक काम नूं तुसीं जिन्ना मर्जी जस्टिफाई करने की कोशिश करी जाओ। देखो मैडम, इस सरकार की एक प्रॉब्लम आ, जिस दिन तो सत्ता च आए ने इन्होंने शपथ ਲਈ ਸੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਐਕਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਵੇਂ ਮਨਗੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ NSUI ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਲਬਲੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਿਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ?
ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਮ, ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ 115ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੱਥ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਕਦੇ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।